नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की नाका चेकिंग की वजह से आज कन्यापुर चेक पोस्ट में अपहरण के शक में एक इनोवा गाड़ी को रोका गया। समझा जा रहा था कि उस गाड़ी में दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के नववारिया गांव में सिटी सेंटर डाकघर में कार्यरत मक्खनलाल मीणा पर अपहरण करके ले जाया जा रहा था। जैसे ही इस बात की खबर इस क्षेत्र के पुलिस महकमे को लगी, वो फ़ौरन मुस्तैद हो गई और उन्होंने जगह जगह नाका चेकिंग लगा दी। इसी के परिणाम स्वरूप कन्यापुर चेक पोस्ट के पास उस गाड़ी को पुलिस अधिकारियों द्वारा रोका गया और गाड़ी से मक्खनलाल मीणा के साथ साथ 4 लोगों को भी बरामद किया गया, जिन पर आरोप था कि वो मक्खनलाल मीणा का अपहरण करके ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि वो 4 व्यक्ति आगरा पुलिस के अधिकारी थे और मक्खनलाल मीणा आगरा में किसी अपराध में आगरा पुलिस के हाथों वांछित था। उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी दिनों से उसकी तलाश में थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर मिली कि यह दुर्गापुर में छिपा हुआ है, तो आज उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन आगरा पुलिस के अधिकारी सिविल ड्रेस में थे, इसलिए ये गलतफहमी हुई कि उसका अपहरण किया गया है। हालांकि जब कन्यापुर चेक पोस्ट में उनकी गाड़ी को रोका गया और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने पूछताछ की, तो ये पता चला कि वो चारों व्यक्ति आगरा पुलिस के अधिकारी थे जो इसे पकड़ने के लिए दुर्गापुर आए थे। जब हमने आगरा पुलिस के एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी बंगाल पुलिस को दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ कारण से गलतफहमी हुई। वही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जैसे ही दुर्गापुर में मक्खनलाल मीणा के अपहरण की खबर पहुंची, हर जगह पर नाका चेकिंग लगा दी गई और यही वजह है कि उस गाड़ी को पकड़ा जा सका। उन्होंने कहा कि बाद में जांच में ये पता चला कि जो 4 व्यक्ति उसे पकड़कर ले जा रहे थे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं और उनके पास इस व्यक्ति को पकड़ने का वारंट भी है। लेकिन उन्होंने पूरी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया, जिस वजह से ये गलतफहमी हुई। उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस व्यक्ति को पकड़कर ले जाया जा रहा था, उस मक्खनलाल मीणा ने कहा कि रोज़ की तरह आज भी वो पोस्ट ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे जब इन 4 लोगों ने उसे पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में ठूंस दिया। आगरा में चोरी की वारदात करी है, जिसमें इन्होंने चोरी करी है। एक आदमी को लूटा है फर्जी पुलिस वालों का, जिसके सिलसिले में हमें सूचना मिली थी कि यह दुक्का आपके यहाँ पर दुक्का बैठा है और हम इसको लेकर संबंधित थाने में लेके आए हैं। तो अभी क्या हुआ? अभी हम इससे यहीं पे संबंधित थाने में आगे अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो क्या मैंने कोई गलती थी आपको अरेस्ट करने में या कुछ सिस्टम का बाहर थे आप लोग अचानक आके उठा लिए? नहीं, ये भागने की फिराक में था और इस वजह से इसको लेकर हम सीधा क्या नाम है संबंधित थाने में आए। तो बंगाल पुलिस को खबर आप लोग नहीं दिए थे? नहीं, बंगाल पुलिस को खबर कर दी है। नहीं, वो जब आप लोग आए थे नहीं, जब तक अगर हम खबर कर दिए शायद ये फरार हो जाते। इसके संबंध में हम इसे लेकर सीधा संबंधित थाने में बंगाल पुलिस को खबर कर दिए है। तो अभी कहाँ ले जाएंगे इनको? अभी जो भी प्रोसेसिंग होती, सब प्रोसेसिंग के होने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है इनके ऊपर? इनके ऊपर लूट, चोरी, इन सब के मुकदमे दर्ज हैं। ये कहाँ पे? यूपी में।
आप लोग यूपी से आ रहे हैं। यूपी सर। तो एक चीज़ है कि जो आप लोगों का ड्रेस है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आदमी को देख के कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस है या कुछ है या कोई कार्ड ड्रेस कोड करने का एक रीज़न था कि जिसकी वजह से कभी ये ड्रेस कोड देख के वापस भाग जाए, क्योंकि ये यूपी पुलिस से ही भाग रहा है बहुत दिनों से। सिर्फ ये एक रीज़न था कि हमने ड्रेस कोड नहीं पकड़ा, और इसके बाद हम इसको क्या ड्रेस कोड के क्या नाम है, इसको इसलिए हम थाने पर लेके आए हैं इसको, जिससे हम पूरी इन्फॉर्मेशन बता सकें। आपका शुभ नाम? मैं नाम सब इंस्पेक्टर कौन थाना से है? आगरा। ধরা গেল এটা আমরা জানাজানি হওয়ার পর আমরা দ্রুত কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু করতে বলি, এবং খুবই দ্রুত আমাদের যেহেতু নাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য এখানে কন্যাপুর চেকপোস্টে ওকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা গেছে। কিন্তু দেখা গেছে যে ওটা ইউপি থেকে একটা পুলিশের টিম এসছে একটা এফআইআর নিয়ে, এবং ওদের বক্তব্য যে ওদের কেসে ওয়ান্টেড আছে। তো আমরা এখন একে নিয়ে আমরা সব ইউপি থেকে যে টিম এসছে পুলিশের, আপাতত দেখা যাচ্ছে ওরা পুলিশ অফিসার, কিন্তু ওদের পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। তো আমরা নিয়ে যাচ্ছি ফিরিয়ে, এরপরে আমরা যা প্রসেস আছে সেই প্রসেসে আমরা এগোবো। এটা বলা যেতে পারে আমাদের তরফ থেকে এত দ্রুত এই সিস্টেমটা আমরা চালু করতে পারায় আমরা আপাতত আমরা ওদেরকে এখানে আটকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, না হলে আরও সময় লেগে যেত পুরো ব্যাপারটা জানা যায়। মানে আসানসোল পুলিশের ব্যাপক নাকা চেকিংয়ে এটা সাকসেস হলো। अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी में नहाने के क्रम में शेख फैयाज नामक लगभग 22 साल का एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि शेख फैयाज अपने करीब 7 दोस्तों के साथ दामोदर नदी में नहाने के लिए गया था, जब कुछ कारण से वो नदी में डूब गया। जैसे ही यह घटना घटी, इलाके के लोग वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर खलबली मच गई। तुरंत पुलिस प्रशासन को खबर दी गई। बल्लभपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुँच गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हम लोग सब 4-5 लड़का थे वहाँ पर में। कितना लड़का नहा रहे थे यहाँ पर? इतना बोल नहीं सकते, लेकिन इतना तक हमको पता है 5-6 लड़के हम लोग थे। अच्छा, टीम में मतलब? कैसे हुआ? कैसे हुआ तो उसमें से एक लड़का को बचाने के चक्कर में वो चले गए। टोटल दादा आप लोग क्या ही लड़का यहाँ नहाने आए थे? हमको अंदाज डिटेल्स, फिर भी हमको इतना तक लग रहा है 6 से 7 लड़का थे हम लोग। अच्छा, कितना बजे करीबन लगभग? टाइम भी तो नहीं बोल सकते, अभी से 1 लगभग- घंटा 1.5 घंटा पहले? हाँ 1.5 घंटा लगभग धर लीजिए पहले। अच्छा। फिर अचानक क्या घटना घटा? क्या घटना घटा वही बोल तो नहाते वक्त जब उतरे आप लोग, मतलब देख बचाया था क्या इस जगह नहीं, से? वो बचाने के मैंने जा रहे थे उसमें डूब गए। अच्छा मतलब दूसरा को बचाने जा रहे थे? अच्छा, आप लोग यहाँ जो नहाते कितने लगभग? ऐसे तो हम तो नहीं टहलने नहीं जानते, हम नहीं गए थे। अच्छा। बट वो एक लड़का गया था, तो ऊपर हम 15-16 फुट अंदर गए, अच्छा, तो वो मतलब और भी डीप है, उसको नहीं पता वो कितना डीप है। वहाँ का स्थल है, ये फिर हमारे अच्छा। क्या नाम था उनका? शेख फैयाज, क्या मतलब लगभग 22। आपका नाम क्या? शेख समय आप कहाँ रहते हैं? उनका भाई आप भाई है उनका? अपना भाई? नहीं, चचेरा। अच्छा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन
जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित एक निजी होटल में आज आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ संगठन के पैट्रन सचिन राय, विश्वजीत मुखर्जी, संदीप घोष, मलय सरकार पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आगामी 21, 22 और 23 जून को रविंद्र भवन में नॉर्थ पॉइंट स्कूल बांग्ला गानेर मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसनसोल तथा आसपास के क्षेत्र के कलाकारों के अलावा कोलकाता, दुर्गापुर से भी कलाकार शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में तकरीबन 200 संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें से तकरीबन 95% कलाकार आसनसोल तथा आसपास के क्षेत्र से होंगे। सिर्फ 5% कलाकार ही अन्य जगहों से आए। प्रथमे प्रत्येकके आसानसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटिर तरफ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা সবই জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে এই প্রেস কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে একটাই বলি, গত 3 বছর আগে যখন সারা দেশে, সারা পৃথিবীব্যাপী কোভিডে আক্রান্ত আমরা হয়েছিলাম, একটা দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে আমরা পার হচ্ছিলাম, তখন গুটি কয়েক মানুষ আমরা এগিয়ে এসেছিলাম। এখানে 4 জন রয়েছে, প্লাস আরও কয়েকজন রয়েছে, মন্দিরাদি রয়েছেন, আরও সব রয়েছেন। যে সেই সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে শিল্পীরা তাদের বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছিল আর্থিক অনটনের জন্যে, ফ্যামিলিকে চালানোর জন্যে তাদের এইরকম অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল তারা। প্লাস তারা আর্থিক দুরবস্থার জন্য তারা চিকিৎসা ঠিকমতো করতে পারছিলেন না, সংসার ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছিলেন না, এবং সঙ্গীত চর্চা তো বাদই দিলাম। এইরকম অবস্থায় আমাদের আসানসোল আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমরা গঠন করি। তার উদ্দেশ্য বেশ কয়েকটি। একটি হচ্ছে যে সমস্ত দুস্থ শিল্পীরা সে সময় একটা ভীষণ দূর অবস্থার মধ্যে যাচ্ছিল, তাদের পাশে দাঁড়ানো। এবং 2 হচ্ছে যে বাংলায় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য আমরা এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি, সারা বছর ধরে বিভিন্ন শিল্পীদের পাশে দাঁড়াই, দুস্থ শিল্পী যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়ায়। এবং আগামী 3 দিন 21, 22, 23 জুন রবীন্দ্র ভবনে বাংলা সঙ্গীত মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বিগত 2 বছর ধরে এই সঙ্গীত মেলা চলছে। এটা যদি আপনারা আসেন, যদি প্রত্যেক দিন আসে, আপনাদের প্রত্যেক দিন আমাদের অনুরোধ করছি আসার জন্যে। যে লোকাল শিল্পীদের এত সুন্দর সমন্বয়, এবং লোকাল শিল্পীরা এই কয়েকটা দিন গান গাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন সারা বছর। এবং আমরা ওখানে থাকি, বিভিন্ন আঙ্গিকের গান, বাউল আঙ্গিকের গান, লোকসঙ্গীত, বাংলা, আধুনিক, বিভিন্ন আঙ্গিকের গান ওখানে হয়। আমাদের পাশে রয়েছেন গিটার বাদক আমাদের মলয়দা, তার গিটারও শুনতে পাই। তো এইভাবে 3 দিন ধরে চলে। এবং আশ্চর্য হবেন, যেখানে কোনো কলকাতা শিল্পী হয়তো 1-2 জন থাকেন, কিন্তু বাকি সব দুপুর 3টে থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত লোকাল শিল্পীরা গান করে। এবং রবীন্দ্রভবন পরিপূর্ণ থাকে, একটা সিটও খালি থাকে না। এটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে এত সুন্দর গানের মান হয় সেখানে। তারা চেষ্টা করে যে শিল্পীরা,
লোকাল শিল্পীরা, তাতে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়, তাই শ্রোতার কোনো অভাব হয় না এখানে। তো আমাদের এখানে যারা রয়েছেন তাদের পরিচয় দিই। আমাদের রয়েছেন বিশ্বজিৎ মুখার্জি, সবাই জানেন, প্রোগ্রামের সেক্রেটারি সাইডে। আমাদের সেক্রেটারি রয়েছেন সন্দীপ কুমার ঘোষ, আমাদের মলয় সরকার ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি নিজে রয়েছে চিফ পেট্রন, এবং মিতা রায় আছে প্রোগ্রাম প্রেসিডেন্ট। আজকে উনি ব্যাঙ্গালোরে আছেন বলে আসতে পারেননি। তো এই সুস্থ আসানসোলে যে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের জন্যে আমাদের আসানসোল আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কাজ করে যাচ্ছে গত 3 বছর ধরে। আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, প্রত্যেক দিন আপনারা রবীন্দ্রভবনে আসুন। দুপুর 3টে থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠান চলবে, যার নাম হচ্ছে নর্থ পয়েন্ট স্কুল বাংলা সঙ্গীত মেলা। এবং এই বিষয়ে সবিস্তারে আমি বিশ্বজিৎকে বলবো কোন দিন কোন কোন অনুষ্ঠান আসছে। সবথেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে গৌতম ঘোষাল, যিনি সুরকার গীতিকার জানেন আপনি, এবং শ্রীজাত কবি, তাদের যুগল মিলন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে। এছাড়াও আরও শিল্পী এখানে আসছেন। আমি বিশ্বজিৎকে বলবো সবিস্তারে প্রোগ্রামটা বলার জন্য। শিল্পীদের বিকাশের জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি। একটা ভালো মঞ্চ সব শিল্পীরাই আশা করেন, আমরা সেই মানটা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। শুধু শিল্পাঞ্চলের নয়, গোটা বাংলা জুড়ে প্রায় 500 জন গান পাঠিয়েছিলেন অডিশনের জন্য। সেখান থেকে আমরা 50 জনকে নিয়েছি, এবং আমাদের শিল্পাঞ্চলের সমস্ত গুণী শিল্পীরাও আছেন। এছাড়াও কলকাতার কিছু নামী শিল্পী, যেমন প্রথম দিন শ্রী পার্থ, ইন্ডিয়ান আইডল, সারেগামাপা হিন্দি, সারেগামাপা বাংলার খ্যাত শিল্পী। এছাড়াও গৌতম ঘোষাল, শ্রীজাত এই প্রথমবার বাংলাতে তারা যুগলবন্দি পেশ করবেন, একসাথে এক মঞ্চ শেয়ার করবেন। দ্বিতীয় দিন গৌরব সরকার, সারেগামাপার চ্যাম্পিয়ন, তারা যেমন থাকছে। তৃতীয় দিন তিমির থাকছে, অরুণাশিস রায়, সোহিনী। এছাড়াও বন্দিতা সরকার, আসানসোলে মেয়ে, আজ কলকাতায় ভালো কাজ করছে। এরকম প্রচুর শিল্পী উপস্থিত থাকছেন। এবং আমাদের শিল্পাঞ্চলে যারা প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অথবা আগামী দিনে একটা জায়গায় পৌঁছাতে চলেছে, আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করেছি, চেষ্টা করেছি তা আইডেন্টিফাই করা। তারা সবাই প্রেজেন্ট থাকবেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্ঘ্য চক্রবর্তী, প্রসূন ব্যানার্জি, অর্ঘ্য দেগবার্ঘ, এরকম প্রচুর নাম আছে। সারা বছর এরাও অপেক্ষা করে থাকে এই মঞ্চটার জন্য, আমরাও অপেক্ষা করে থাকি এই মঞ্চটার জন্য, যে তাদেরকে কবে এই মঞ্চস্থ করতে পারবে। তো এই একটা অদ্ভুত মিলন মেলা বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করবে, আমাদের শিল্পাঞ্চলের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। আমাদের সেক্রেটারি, আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি সন্দীপদাও যদি কিছু বলেন। সবাইকে নমস্কার। সবার আগে আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রত্যেককে, আপনারা আসুন, আমাদের অনুষ্ঠান দেখুন। বিগত দিনেও আপনারা আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবং এবছরও আসুন। সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার, এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করে থাকি, ক্লাসিক্যাল বা রবীন্দ্র নজরুলকে নিয়ে অনুষ্ঠান, বা আমরা আমাদের নিজস্ব মেম্বারদের মধ্যে সারা বছর প্রত্যেক মাসে চিরকোটার বৈঠকি একটা করি। আমরা খুব শীঘ্রই কিশোর কুমারের জন্মদিন 4 আগস্ট, সেটাও আমরা পালন করব। আর আমাদের এই যে অডিশানে বিপুল সারা, তাদের মুম্বাই থেকে, গুরগাঁও থেকে, কোথা থেকে মানে আর্টিস্ট পাঠাননি এখানে, তারা পাঠিয়েছিলেন। এবং গুরগাঁও থেকে একজন একটা গান গাইবার জন্য এখানে আসতেও রাজি হয়েছিলেন। ঘটনা চক্র, মা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য উনি আসতে পারছেন না। তো এরকমই হচ্ছে মানে এখন সঙ্গীত মেলার আকর্ষণ। আমরা এই শিল্পাঞ্চলের 95% কি 97% আর্টিস্ট থাকে আমাদের এই শিল্পাঞ্চলের, আর 3 to 5% আর থাকে হয়তো আমরা আমন্ত্রণ জানাই যাদের কলকাতা থেকে বিভিন্ন জন আসেন। তার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে এই এক্সচেঞ্জ অফ কালচারটাও আমাদের হওয়া দরকার, যে আমাদের এই শিল্পাঞ্চলের সঙ্গীত কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে সেটা যেমন কলকাতার শিল্পীরা জানতে পারেন, আবার কলকাতার শিল্পীরা কোন মানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সেটা যেন আমাদের এখানকার যারা উঠতি শিল্পী তারাও মানে ব্যাপারটাকে বুঝতে পারেন, যাতে তাকে সেইভাবে মানে নিজেরা তৈরি হতে পারে। এমনও গেছে যে বিশ্বজিতের কাছে অনেক বড় বড় শিল্পী ফোন করে বলে যে এবার আমাকে সঙ্গীত মেলায় ডাকবে না। আমাদের মেলাটার এখন প্রসার এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। এবং আমাদের কাছে এসছে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীও আমাদের অনুষ্ঠানটার কোনো জায়গাতে সুনাম করেছেন। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার। আমরা আমাদের সংগঠনে আমরা
বেশ কিছু মানুষ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই অনুষ্ঠানটাকে করি এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে সুস্থ সংস্কৃতিকে আমরা এই শিল্পাঞ্চলে মানে বজায় রাখতে পারি। তার জন্য আমরা বেশ কিছু মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছি। আপনারা আমাদের পাশে থাকলে আমরা হয়তো আরও ভালোভাবে বা আমাদের যদি এই কাজকর্ম আপনারা দেখে যদি আপনাদের মনে হয় যে না এরা সত্যিকারের সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে কাজ করে চলেছে, আপনারা যদি এটা প্রচারের আলোয় তুলতে পারেন তাহলে সারা পশ্চিমবঙ্গ বা সারা ভারতবর্ষ বা সারা পৃথিবীও জানতে পারবে যে আসানসোল আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি ঠিক কী কাজটা করে চলেছে। আপনাদেরকে সবাইকে আবার আমাদের অনুষ্ঠানে 3 দিন আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মলয় সরকার রয়েছেন। আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই সঙ্গীত মেলা 3 বছরে পা দিচ্ছে। আমরা যার পরনাই আনন্দিত যে দিনের পর দিন মানে বছর আফটার বছর যে রকম মানুষ সঙ্গীত শিল্পীরা এতে ইনভলভ হচ্ছেন, এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের এবং আসানসোলবাসী হয়ে খুব আনন্দের ব্যাপার যে আসানসোলে আসার জন্য গান গাইতে এবার যেটা দেখলাম অডিশনে, শুধু কলকাতা তো ছেড়ে দিন, যেটা বললো গুরগাঁও, একটা গানের জন্য আমরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গানের জন্য একটা মানুষ অডিশন পাঠিয়েছে এত দূর থেকে, কিন্তু তিনি আসতে পারুক বা না পারুক সেটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে আমাদের এই সঙ্গীত মেলার আকর্ষণটা সেই জায়গায় গেছে এবং আমরা এই জন্যে আনন্দিত এবং আমরা চাইব পরবর্তীকালে এটা আরও প্রসার লাভ করুক এবং এটা কিন্তু আপনাদের সকল সহযোগিতা ছাড়াও এটা আরও এগিয়ে যেতে পারবে না। তাই আপনাদের সহিবন্ধ অনুরোধ, আপনারা 3 দিন আসুন, গান বাজনা উপভোগ করুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার। যদি আপনাদের তরফ থেকে প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। অনুষ্ঠানটা অবাধ অবাধ প্রবেশ অবাধ ওই যে আসানসোলে আপনার যে অর্গানাইজেশনটা করেছেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, এটাতে কি আসানসোলের শিল্পী নিয়ে না ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তো শুধু আর্টিস্টরা নেই, আজকে আমাদের এই মুহূর্তে 94 জন মেম্বার রেজিস্টার্ড মেম্বার, 95 জন রেজিস্টার্ড মেম্বার, তার মধ্যে হয়তো 75 জন আর্টিস্ট, প্রতিজন যারা আর্টিস্ট নেই ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পেট্রোনাইজ করছে। বলছি আসানসোলে এমনি শিল্পী কতজন আছে? कुल्टी ब्लॉक युवा टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष शुभाशीष मुखर्जी ने कल अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बराकर में टीएमसी पार्टी कार्यालय से सटकर सट्टा का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर धड़ल्ले से सट्टा खिलवाया जाता है जिसकी वजह से गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको जो जानकारी मिली है उससे उनको पता चला है कि टीएमसी नेताओं द्वारा कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये काला कारोबार अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि उसी क्षेत्र में कुल्टी के भाजपा विधायक का भी घर है, इसके बाद भी कुल्टी के विधायक भी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सट्टा ही नहीं, कुल्टी में कोयला, बालू, मवेशी आदि की भी तस्करी हो रही है और इसमें प्रभावशाली लोग शामिल हैं। उन्होंने कुल्टी ब्लॉक के वर्तमान टीएमसी अध्यक्ष को इस मामले में आवाज़ बुलंद करने को कहा। वहीं बीजेपी के युवा नेता केशव पोद्दार ने कहा कि यही टीएमसी की संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी कार्यालय में ही सट्टा चल रहा है। केशव पोद्दार ने कहा कि भले ही कुल्टी के भाजपा विधायक का घर बराकर में हो, लेकिन भाजपा नेता और कार्यकर्ता हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं और टीएमसी के नेता सिर्फ अवैध वसूली के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोयला, बालू, मवेशी तस्करी हो या फिर अब सट्टा। हर एक चीज़ में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता रहती है। उन्होंने कहा कि वहाँ से बराकर फाड़ी बिल्कुल पास ही में है, ऐसे में पुलिस अधिकारियों को भी इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने कहा कि कुल्टी में टीएमसी की जो हार हो रही है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर टीएमसी का कोई संगठन नहीं है। यहाँ के नेता सिर्फ वसूली में लगे रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के साथ बनी रहती है। वहीं इस बारे में कुल्टी ब्लॉक के
तृणमूल युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विमान दत्ता ने बताया कि अगर पूर्व ब्लॉक सभापति ने ऐसा बयान फेसबुक पर दिया है तो ज़रूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच करें और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि टीएमसी ये सब काम नहीं करती, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है। দীর্ঘদিন ধরে 7টা রমরমা বরাকর জুড়ে এটা তৈরি হয়েছে। প্রচুর খেটে খাওয়া মানুষ আছে যারা অটো রিক্সা চালায়, ঠেলা চালায়, শ্রমিক আছে, মুটিয়ার কাজ করে, তারা কিন্তু এটা একটা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এই 7টাতে। প্রশাসনের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করার পরেও কোনো রকম পদক্ষেপ হয়নি। বাধ্য হয়ে গতকালকে ফেসবুকে বিষয়টা আমরা তুলে ধরেছি বিষয়টাকে। এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে বা দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা প্রথম দিনকার পার্টি অফিসের পাশে, দেওয়ালের পাশে এই ধরনের ঘটনা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। সেই নেতৃত্বের সাথে কথা বলা হয়েছে, তারাও বারবার লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে বলে তারা বলেছে যে আমরাও বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে প্রতিবাদ করেছি, প্রশাসন কথা শুনছে না। অর্থাৎ রুলিং পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস লিখিতভাবে জানাচ্ছে, তারপরেও প্রশাসন কথা শুনছে না। এটা একটা বিরাট আশ্চর্যজনক বিষয়। এটা এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে বিরোধী শক্তি, যেটা মনে করি আমরা এই মুহূর্তে বিধায়ক কুলটিতে বিজেপির, এবং ঘটনাচক্রে বিধায়ক যিনি ডক্টর অজয় পোদ্দার, ওনার বাড়িও বরাকর, উনি নিশ্চুপ কেন? ওনার প্রতিবাদ কোথায়? ওনাকে তো তুলে ধরতে হবে। বিরোধী তো হচ্ছে সরকারের আইনা, উনি তো তুলে ধরবেন সরকারের ভুল কী কী, সরকারিও দলের ভুল কোথায়, ওটা তো তাকে তার দায়িত্ব দেওয়া আছে। একটা ব্যাপক ভূমিকা থাকে সেই বিরোধী দলের। এই ক্ষেত্রে যেটা দেখছি একদম বিজেপি যিনি বিধায়ক আছেন উনি তার বিরোধিতাটাকেও সঠিকভাবে করতে পারছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। তৃণমূল কারুর মানে কার্যালয় কারুর না, দলের কার্যালয়। এক্ষেত্রে দলের কার্যালয়। অভিযোগ আমি দলের কার্যালয়ের প্রতি করিনি। অভিযোগটা হচ্ছে এইটাই যে দেওয়াল সেটে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে নেতৃত্বকে সজাগ হতে হবে। পরবর্তীকালে তাদের সাথে যখন কথা বলি এটা প্রমাণ হয়েছে যে তারা বারবার লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে। তো যদি দলীয় নেতৃত্ব অভিযোগ থানাতে লিখিতভাবে জানায় তো তার দায় প্রশাসনের, দলের কেন হতে যাবে? তদন্ত করুক, সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসবে। একদম যারা এই 7টার মাথা, শুধু 7টা না, কয়লা, লোহা, বালি, গরু, তামা, ঝাড়খণ্ড লটারি, একটার পর একটা দুর্নীতি কুলটি জুড়ে। কুলটিটা আতুর ঘরে পরিণত হচ্ছে এবং এটাতে একটা বড় মাথা কাজ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় মাথা কাজ করছে। সমস্ত বিষয়টা প্রশাসন আরও সজাগ হোক, সমস্ত বিষয়ে সজাগ হোক। বারবার জানিয়েছি, এর আগেও আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নেতৃত্বকে জানিয়েছি, ফোনেও কথা হয়েছে, বারবার বলা হয়েছে, আবারও লিখিতভাবে জানাবো। ব্লক সভাপতি যিনি আছেন ওনাকেও জানাচ্ছি এবং আমিও দাবি জানাচ্ছি ব্লক সভাপতি মুখ খুলুন। ব্লক সভাপতিকে মুখ খুলতে অনুরোধ করছি, কারণ যারা কুলটি ব্লকের পদাধিকার তারা বারংবার ফেসবুকের মাধ্যম দিয়ে লাইভ করছে, তারা কয়লার বিরুদ্ধে, গরুর বিরুদ্ধে। আমি তাদের সাথে পূর্ণ সহমত যে তারা যখন লাইভ করছে ব্লক চুপ কেন? ব্লক সভাপতি মুখ খুলুন, আর মুখ চুপ করে থাকবেন না, কারণ দল আপনার কাঁধে, মান সম্মান আপনার উপর বর্তাবে, আপনাকে মুখ খুলতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষিস মুখার্জি, প্রাক্তন যুব সভাপতি, কুলটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। যা দেখেছি এটা কালকে খবরের মাধ্যমে আর ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি কি তৃণমূল কার্যালয়ের একদম সামনে, মানে আপনি ধরতে পারেন কি তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরেই 7টা চলছে। যেভাবে দৃশ্য আর ফটো ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর যেভাবে শাসক দল একটা পুলিশের কাছে ওদের হস্তক্ষেপ থাকে, ওদের দাদাগিরি গুন্ডাগিরি থাকে, এটা পরিচয় আছে কি পার্টি অফিসের 10 মিটারের ভিতরে 7টা চলছে আর রামরাম 7টা চলছে। তারপরে আমি বলতে চাইছি কি স্থানীয় বিধায়ক বরাকরে থাকে, বাট আপনি জানেন আ ম্যান ইজ নোন বাই হিজ কোম্পানি। একটা লোক ওর আশপাশের লোকের পরিচয় হয়। আমাদের যা কার্যকর্তা আছে কিংবা আমাদের যা লোকজন আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ওদের আমরা চিন্তা করি কিভাবে মানুষের আমরা উপকার করতে পারি, কিভাবে মানুষের আমরা কাজ করতে পারি, কিভাবে কোনো ক্যান্সার পেশেন্টে আমরা ট্রিটমেন্ট ফ্রি করাতে পারি, কিংবা কোনো রেল টিকিট করাতে পারি, মানুষের জলের সমস্যার জন্য কি করতে পারি, এটা চিন্তা ভাবনা আমরা দিনভর লেগে থাকে। লেকিন এদের চিন্তা ভাবনা আছে কীরকম 2 নম্বর কাজ করতে পারি। 7টা ইললিগাল মদের দোকান, আপনি দেখবেন এখন ড্রাগস ডুবে আছে কুলটি, ড্রাগসের কাজ, কয়লা, বালি, গরু চুরি, এসব মধ্যে তৃণমূলের বেশিরভাগের নেতা আপসে খিচাটানি আছে। সংগঠন কীরকম হবে ওদের চিন্তা ভাবনা নেই। তারপরে আমি এটা বলতে চাইছি কি তৃণমূল পার্টি অফিসে এটা যা আপনি দেখেছেন লোকের সামনে এসেছে, এর তৃণমূল কি প্রতিবাদ করছে কিংবা তৃণমূল ডিসিপ্লিনারি কি অ্যাকশন হচ্ছে
এটা আমরা দাবি করছি কি ও পার্টি অফিসটা বন্ধ করা উচিত তৃণমূল কংগ্রেসের হাই নেতৃত্বের কাছে। এটা 100% তৃণমূল কংগ্রেসের যা স্থানীয় নেতা আছে ওরাই বলেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের 2টা জেলার নেতা আছে যার পার্টি অফিস ওটা ওদের আশীর্বাদে চলছে আর আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আশীর্বাদে চলছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জবাব দিতে হবে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি কেন চলছে এরিয়াতে। ওখান থেকে 200 মিটারের বারাকার ফাঁড়ি আছে, ওখানকার বড়োবাবুকে জবাব দিতে হবে এভাবে ইলিগাল এরিয়াতে কেন চলছে। আমরা দাবি করছি 15 দিন মধ্যে আগার এরিয়াটা স্যানিটাইজ না হবে, এরিয়াটা ক্লিয়ার না হবে ইলিগাল মদ আর ইলিগাল ব্যবসা, ইলিগাল সট্টা এইসব জন্যে, তা আমরা 15 দিন পরে পথে নামবো আর আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি যেখানে হচ্ছে ওখানে গিয়ে ওটা বন্ধ করব। আবার পুলিশ পাচ্ছে না, টিএমসি পাচ্ছে না, তা আমরা পারি, আমরা করে দেখাবো। আরে এটা গোষ্ঠী মানে কি, ওদের গোষ্ঠী কি আছে এটাই আমরা বুঝি না। তৃণমূল কংগ্রেস এর উপর অভিযোগ করে, ও উপর অভিযোগ করে। আমি বলতে চাইছি তোমাদের পার্টি আইডিওলজি আর তোমাদের কার্যপদ্ধতির জন্যে তোমরা কুলটিতে পরাজিত হচ্ছ। তো এটা কোনো নেতার দোষ নেই, তোমাদের যা পরাজয় আছে। আর ওর কালকে আমি দেখেছি ব্লক প্রেসিডেন্ট বলছিল কি মানে মাটি থেকে পা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বিজেপির। আরে যখন আমরাই ইলেকশনে বারবার ভিক্টরি হচ্ছি তো আমাদের মাটি ওখানে আছে, তোমরা নিজে মাটি চিন্তা করো। আর পার্টি অফিসের সামনে যা সাট্টা চলছে, জুয়া চলছে, ওটা নিয়ে চিন্তা করে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া উচিত। আমার নাম কেশব পোদ্দার হলো, আমি भारतीय जनता पार्टी জেলার वाइस प्रेसिडेंट আছি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।